मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करते पेख रह बिसम्मा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करते पेख रह बिसम्मा। जुगो जुग अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार नवाजिश बख्शिश। संध्या समय असी इन्हां दीवानां विच शमूलीयत पा रहे हाँ। भावें कि साडे दीवान मोस्टली वर्चुअल्स ने, टीवी राही होर मीडिया आउटलैट्स राही आप गुरु शब्द दे नाल सांझ पा रहे हो। अजे हुणे गुरु शब्द गुरबाणी कीर्तन आप सरवण कर रहे सी। जिवें कि वाकफियत रखते हो कि शहादत दे समागम चल रहे ने। शहीदी साके, साकाए चमकौर, साकाए सरहिंद, ये सानू संगती रूप दे विच इतिहास के पन्नियां नूं कुरेददिआं अपने उस स्वर्णित काल स्वर्णित समय दे नाल सांझ पाउण दा सबब बन रहा है। असी अहोभागी हाँ, इहो जे साडे पुरखे जिन्हां नूं नमन करन दा सानूं सुभाग मिलिया है। सो मुसलसल हिस्टरी दे नाल नाल गुरबाणी की व्याख्या ते अज दे समय दे विच उहदी जिहड़ी सिग्निफिकेशन बनदी उहदे बाबत बात जिवें पा रहे हैं लड़ीवार रूप विच, उस गल नूं अगे तोरांगे। खाकसार नूं कुछ कहण दी इजाजत बख्शते हुए एक बार फतेह प्रवान कर लैनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बीते कल जो बात असी कर रहे सीगे कि चमकौर दी धरती जिहदी जिन्नी प्रेज, जिन्नी तारीफ, जिन्नी स्तुति कर लईए वो सब बहुत छोटी है। वो धरती दा जिहड़ा मान आ, जिहड़ी उहदी वडियाई है, जिहड़ी उहदी ग्लोरी है, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन एंड बियॉन्ड एनी एडजैक्टिव। मैं जे दानिशमंदां दे बोलां चो बात कहाँ तो बात यह है कि वो कहते कि शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर काबा। लोग काबे वर्गी धरती नूं, धार्मिक स्थानां नूं जियारत वास्ते जांदे। दानिशमंद कहता है जिथे शहीदां दा खून डुलिया होए उस धरती दे सामने एक काबे की हज़ारां काबे छोटे पै जाते हैं, हज़ारां धार्मिक स्थान छोटे हो जाते हैं। वो कहता शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर काबा, उनकी खात पे खुदा भी परवान चढ़ता है। वो शहीद उस जगह नूं इतना पाक ते इतना दर्जा उहदा बुलंद कर देंदे ने, उहदे सामने हर चीज़ बोनी ते अदनी हो जाती है। सो चमकौर वो जगह है। तवारीख के रंगां चो असी वेखदे हुए झरोखे च उस जगह ते पहुंचे सी जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब गढ़ी दे अंदर अपने कुछ सिखां दे नाल पड़ा पाउंदे ने। बाहर मुगलिया हाकम वड्डे मुलखईए दे नाल, वड्डियां फौजां दे नाल कुमकां चढ़ के आ जांदियां ने। वड्डे वड्डियां कुमकां, रसाले, पलटना फौजां दियां, वैल ट्रेनड, वैल इक्यूप्ड फौज जिहड़ी है वो चार चपेरो घेरा पा लैंदी है। तो उन्हां च फिर भी इतनी हिम्मत नहीं पैंदी कि डायरैक्टली गुरु साहब के सिखां ते गुरु साहब ते अटैक कर सकण। मगर फिर भी वो एक हिम्मत करके जो गढ़ी का दरवाजा आ उन्होंने तोड़न वास्ते अग्रसर होने लगते हैं। गुरु महाराज इस रणनीति का पूरी तरह जो आप मुआयना कर रहे ममटी के उपर चढ़ के महाराज एहसास चाहते हैं कि ये होड़े हल्ला कर लगे ने। गुरु साहब अपनी रणनीति के मुताबिक
5-5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਧੂੜ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਹੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਫਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਲੇਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਧਰਤੀ ਗਹਿ ਗਚ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਤੇ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਯਲਗਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਫਰੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ, ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਖੀਵੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਲੂਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਉਛਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਲੂਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲਜੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਖੀਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਡਰ, ਖੌਫ, ਭੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦਗ ਦਗ ਬਲਦੀ ਹੋਏ, ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਜੋ ਡਰ ਡਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਾ, ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰ ਹੋਏ ਭਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡਰ, ਖੌਫ, ਭੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਮ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਭਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੇਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹਦੀ ਬਾਤ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿੰਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਵੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲਿਖਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਇੱਲਾਂ ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਗਨੀ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬੋਂ ਮੇਂ ਦਲੇਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਮਿਸਾਲ। ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬੋਂ ਮੇਂ ਦਲੇਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਈਟਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਾਫੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਖਈਆ ਹੀ ਮੁਲਖਈਆ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਏ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਹਾਜਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਡਰ ਜਾਏ, ਸਹਿਮ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਧਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਲਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੇ ਬਾਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸੁਰਮਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ 'ਚ ਭਰਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਇਸਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਈਣ ਮੰਨ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਈਣ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਵਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 4 ਟੋਟੇ, 2 ਟੋਟੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਰੋਬ, ਮੇਰੀ ਤਾਬ, ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਆ।
ਹੋਇਆ ਕੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੋਲੀ ਦਿਲਵਾਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਮੁਗਲਿਆ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਨਕੇਲ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਹੇਠ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ? ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਖੁੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਓ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਲਾ 18 ਵਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਲਾ 14 ਵਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਕਮਸਿਨ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ? ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੇ ਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਤਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਿਮਚੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੋਏ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਵਲਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਸਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਥੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿੱਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਾੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੀਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤੋਪ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਾਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੋਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋਪ ਚੱਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਥੱਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਤੋਪ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ? ਜੰਗ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਜੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਮਨ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ, ਗੋਲੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੋਪਚੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਨਫ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਾਖ ਐਨਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸੁਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖਵਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਮਕਾਨ ਪਿਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੁਦਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲੇਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਬਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾਅ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਬਹੁਤਾ ਉਜਵਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕੀ, ਬਾਤ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਜੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸਭ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਬਟਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ, ਅੰਬਾਰ ਲਾਤਾ, ਪੰਡ ਬੰਨਤੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਤਨਾ ਸਮਰਪਣ, ਇਤਨਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
मैं तुहानूं सच्ची दसां, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब दे वरसाए सिख ने। ये गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सत्ता ते बलवंत डूम जी ने कहा सीगा, नानक राज चलाया सचकोट सताणी नीम दे। ऐसी पताल दे विच नी लाई है, ये जड़ पट्टी नहीं जाएगी, ते जड़ एडी डाढ़ी ते एडी हरियावल है ना, ये हरियावल दस्ता है कुदरत दा। ये कदी इस धरती ते ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਗੀਰ ਇਹ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਹ ਕਹੇ कि भाई ये बिल्डिंग चंगी वधिया तां बन सकती है जे इस बिल्डिंग दे विच एटलीस्ट कुछ सिर वढ़ के लाए जाण। तो मैं तुहानूं गारंटी करदा ऐसी कौम आ, इन्हें कहना कलियां नीहां ना सिरां दियां बनाओ, असीं सिरां दे अंबार ला देंगे, अटारी भी सिरां नाल लिशका दिओ। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी उदों उस स्पिरिट उस रूप विच लिआंदा आ। सो जिहड़ी बात आ रही है कि गुरसिखां इक्को प्यार गुरमितां पुत्तां पाइयां, गुर सतगुरु बोलो सब, गुर आख गुरु जीवाइयां। ये जीवन ही गुरु ने दिता। जिहड़ा गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। जिहड़ा गुरु दे आशे च आले दुआले गुरु दी प्रकरमा दे विच जिहदी सुरत लगी ना करन, गुरु ने अपने पुत्त वारन लग्या भी देर ना लाई, बल्कि क्या ये जिहड़े गुरसिख ने, ये जिहड़े मैनूं पुत्तां तो वध प्यारे ने, ਇਹਦੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, गुरु साहब ने नागनी फड़ाई तो ड्यूटी ला दी। तो भाई बचित्र सिंह, हालांकि कोटला निहां खान की जो बात आती है जिक्र सारा आता, उस रूप जख्मी से उस हालत चौथी उन्होंने शहादत होंगी है। मैं वो चैप्टर वाले पासे नहीं जावांगा, बट टूक मात्र वो होंगी बात यह है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जो हुक्म लाते कि तुम हाथी का मुकाबला करते, भाई बचित्र सिंह कद काठ के कोई बहुत उच्चे लम्मे तगड़े नहीं सीगे, सावा जे कद सीगा। उन्होंने घोड़े की वाग फड़ी, हाथ च गुरु साहब की नागनी फड़ी तो अगे वधन लगे। तो कुछ दो चार प्यारे सिख सी गुरु के जिन्होंने लगा कि हाथी बड़ा तगड़ा आ, नशा करवाया उसनों इस रूप में किते किसी रूप दे विच कम रह ना जाए, ढिला ना रह जाए। इस करके भाई बचित्र सिंह नूं आवाज़ दे के कहिंदे भी बचित्र सिंह तैनूं पता आ तेरा मुकाबला हाथी नाल। भाई बचित्र सिंह सुनी अनसुनी कर दे। दूसरा आवाज़ दे के कहिंदा जे तू इहदे बारे तैनूं पूरी गल क्लीयर नहीं है, तैनूं पता नहीं हैगा, तो फिर तैनूं ये भी नहीं पता होना कि हाथी नूं नशा पियाया गया, मस्त हाथी है, खुंखार है। तीसरा आवाज़ दे के कहिंदा ओए बचित्र सिंह जे इन्ना भी नहीं पता तो फिर यह भी पता कर लै भी जिहड़ी नागणी लैके चलना है चलानी किवें है, क्योंकि उहदी मत्थे ते लोहे दे पत्तरे बजे ने। जदों ये बात कही तो भाई बचित्र सिंह कहिंदा मैनूं इन्हां चीज़ां बारे कुछ नहीं पता। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब उत्ते खड़े सुन रहे हैं। वो जिवें ये बात हुई उन्हें पलाठी मार के घोड़े ते चढ़ना किया, जिवें घोड़े दियां जिहड़ियां खास करके रकाबां सीगियां उहदे च पैर पाए ने, उन्हें हत्थ नागणी सांभी घोड़े की लगाम खिंची है तो घोड़े नूं अड्डी लाउण लगा किले दे विचों पिछों लिया के अगे दरवाजे वाले पासे नूं वधन वास्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब उत्तों आवाज़ दे के पुछदे ने बचित्र सिंह जे तैनूं ये नहीं पता कि हाथी दे नाल मुकाबला तेरा, हाथी नूं शराब पियाई, नशा कराया है, हाथी दे मत्थे ते पत्तरे बजे ने, फिर नागणी लैके मुकाबला किहदे नाल करन जा रहे हैं अगे, आखिरकार मन विच की चल रहा तेरे। तो उस तो पहला कि घोड़ा लैके दौड़ाउंदा घोड़े नूं एक बार होर गेड़ा देंदा ते गुरु गोबिंद सिंह साहब वाल हथ बन के बयान करदा महाराज मैनूं तो इतना ही पता है कि मेरे गुरु दा हथ जिहड़ा आ मेरे मत्थे ते है, मेरी पिठ ते है, ते जिहदे सिर दे उत्ते गुरु दा हथ होए ना, जिन्हों इस चीज़ गुरु ने नवाजी होए वो एक हाथी नहीं हाथियों के वग मोड़ के आ सकता है। ये गुरु के विश्वास की बात है, यह है उन्हों का अपना आप समर्पित करने वालियां दा बहादरी ते दलेरी का रंग। खैर भाई दया सिंह जो ये सारी बात कहता है, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ने दया सिंह ये तेरी निगाह आ, तेनों ये अजीत सिंह दिसता आ, तेनों ये
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਲਦੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਜੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਰਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯਾਪਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕभी कहा था पिता को ਜਾਂ ਦੀਜੈ ਧਰਮ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਅਖਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਗਜੂ ਯੋਧੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਔਲਾਦ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੁਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਐਸਾ ਕੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਐਸਾ ਕੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਵੰਗਾਰਿਆ ਝੂਠ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਵੀ ਝੂਠ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਖਈਆ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਐਸਾ ਕੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਵੰਗਾਰਿਆ ਝੂਠ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹਸਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਏ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ 18 ਵਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਨਈਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੈਸੀ ਘੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਪਲਾਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ, ਚੜ ਜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਹਾਜਣ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਾ ਭਰਦੇ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਗ ਬਰਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜਾਉਂਦੇ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਜੰਗ ਸੱਚ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਮਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ, ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਕਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਮਕ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਕ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हकीम जी की एक बात फिर कहांगा। वो कहता है कि याकूब को यूसुफ के बिछुड़ने ने रुलाया, साबिर कहाँ कोई ऐसा रसूलों में है आया। धरती के उत्ते बड़े बड़े रसूलों की बात की जाती है, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब तेरे सबर के सामने व्याख्या फिर किसी दिन करांगा, पर सिर्फ अज बात कह के मुकामी जी समाप्ति करते हैं। कहता याकूब को यूसुफ के बिछड़ने इन्होंने रुलाया, साबिर कहाँ कोई ऐसा रसूलों में है आया। कटवा के पिसर 4 आंसू ना गिराया, रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। ये धरती कहते ऋषियां मुनियां की धरती है, पर है गुरु गोबिंद सिंह साहब धरती का हर ऋषि छोटा आ, तेरे तो बड़ा ऋषि कोई नहींगा। Sometime people claim we renounce this world. Why? Because we renouncing some kind of ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਿਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਲਦੀ ਉਸ ਆਹੂਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੀਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।